मूसेवाला के कातलों की CCTV आई सामने। मोगा के पिंड समासर के दिखे शूटर मनु कुस्ता और जगरूप रूपा। 21 जून दियां ने तस्वीरां। मूसेवाला के करीबी शगनप्रीत नूं झटका। हाईकोर्ट ने खारिज की अगाऊ जमानत की अर्जी, पर भारत आउण ते सुरक्षा मुहैया करने के दिते आदेश। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का वॉइस सैंपल लवेगी पुलिस। सैंपल लैण के लिए हुशियारपुर पुलिस को 3 होर दिनों का मिलिया रिमांड। 3 साल पुराने शराब कारोबारी ते फायरिंग के मामले के पुलिस कर रही है पुछगिछ। अकाली दल चुठे बगावत के सुर। मनप्रीत याली ने राष्ट्रपति चोण का किया बाईकाट। बोले पार्टी ने नहीं ली सलाह। बीजेपी ने नहीं हल किए पंजाब के मुद्दे। राष्ट्रपति चोणां लई वोटिंग जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गजां ने पाई वोट। राष्ट्रपति अहुदे लई मैदान दे विच द्रौपदी मुर्मू ते यशवंत सिन्हा। सिमरनजीत सिंह मान ने संगरूर के सांसद वजों लिया हल्फ। भगत सिंह के दित्ते विवादित बयान से भी कायम। बोले सच बोलण दे लई नहीं मंगांगा माफी। मान ने भगत सिंह नूं किहा सी अतवादी। सिमरनजीत मान के खिलाफ भगत सिंह के जद्दी पिंड खटकड़ कलां दे विच जबरदस्त प्रदर्शन। बयान नूं दस्सिया शर्मनाक। बोले माफी मंगण मान नहीं तो करांगे कानूनी कार्रवाई। पंजाब के चीफ सकत्तर VK जंजुआ की नियुक्ति ते प्रमोशन नूं हाईकोर्ट दे विच चुनौती। साल 2009 दे विच जंजुआ खिलाफ दर्ज होया भ्रष्टाचार का केस अजे भी कोर्ट विच विचारधीन। पटीशन दे विच प्रमोशन दस्सिया गया गैर कानूनी। जेल गए सिमरनजीत सिंह बैंस। लुधियाना अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत च भेजा। पुलिस ने मंगया सी 2 दिन का होर रिमांड। संगत सिंह गिलजिया नूं हाईकोर्ट तो मिली राहत। 25 जुलाई तक गिरफ्तारी ते रोक। कोर्ट ने सरकार तो स्टेटस रिपोर्ट मंगी। मामले नाल जुड़े सारे तथ्य पेश करने के लिए कहा। भारत भूषण आशू की पटीशन से हाईकोर्ट का पंजाब सरकार नूं नोटिस। स्टेटस रिपोर्ट मंगी। सोमवार नूं होवेगी मामले की अगली सुनवाई। रुमाला साहिब ते रुमाल ते नहीं चपणगियां गुरबाणी दीयां तुकां अते धार्मिक चिन्ह। SGPC ने फर्मां नूं दित्ते निर्देश। क्या कई लोग वरतण तो बाद सुੱਟ दिंदे ने रुमाल, जिस दे नाल हुंदी है बेअदबी। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परविंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। चीफ सकत्तर VK जंजुआ की नियुक्ति ते प्रमोशन नूं चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट दे विच चुनौती दी गई है। 1 अगस्त नूं मामले की इस ते सुनवाई होवेगी। साल 2009 दे विच जंजुआ के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज होया सीगा। 2 लाख रुपए की रिश्वत लैण का इल्जाम है। सनत विभाग के तत्काली चेयरमैन सन जंजुआ। पटीशन दे विच प्रमोशन नूं गैर कानूनी दस्सिया गया। अजे कोर्ट दे विच विचारधीन है यह भ्रष्टाचार का पूरा मामला। तो इस मामले नूं आधार बनाते हुए हाईकोर्ट दे विच जंजुआ की नियुक्ति ते प्रमोशन नूं चुनौती दी गई है। तो 1 अगस्त नूं इस पटीशन ते हाईकोर्ट दे विच पूरे मामले की सुनवाई होगी। तुहानूं दस दें कि साल 2009 का यह पूरा मामला है। दरअसल साल 2009 दे विच जंजुआ के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज होया सीगा। 2 लाख रुपए की रिश्वत लैण का इल्जाम है। सनत विभाग के तत्काली चेयरमैन सन जंजुआ। पटीशन के विच प्रमोशन नूं गैर कानूनी दस्सिया गया। सीधे तौर पर इस प्रमोशन नूं नियुक्ति नूं हाईकोर्ट के विच चुनौती दी गई है। तो यह कहा गया कि जे कोर्ट के विच भ्रष्टाचार जिहदे विच 2 मेजर रिकवरीज ने, जिहदे विच 75 किलो की रिकवरी जिहड़ी आ वो गुजरात दे विच होई है मुद्रा पोर्ट तो, और 72.5 किलो हैरोइन की रिकवरी जिहड़ी आ वो नवा शिवा पोर्ट मुंबई दे विच होई है। और जिहड़ी स्टेट दे विच रिकवरी हुई वो 7.89 kg स्टेट दे विच हुई है। तो टोटल जिहड़ी रिकवरी है वो हैरोइन की 155 किलो के आस पास है, जिहदे विच जां डायरैक्ट पंजाब पुलिस वालों हुई होवे जां जिहदे विच पंजाब पुलिस का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा वा। टोटल जिहड़े लास्ट वीक दे विच समगलर्स जां पैडलर्स जिहड़े अरेस्ट कीते वो 565 ने और 453 FIR दर्ज हुई है। हैरोइन तो इलावा 15 किलो ओपीएम, 37 किलो गांजा, 16 क्विंटल पॉपी हस्क और 64,000 जिहड़ियां ने इंटॉक्सीकेटिंग पिल्स रिकवर कीतियां गईयां वा। जिहड़ा गुजरात दे विच होया है वो मलेरकोटला तो लड़ी जिहड़ी चली सीगी। SSP मलेरकोटला की सुपरविजन के अंडर कुछ लीड मिली सी। वो बहुत छोटी क्वांटिटी तो लीड अगे अगे बढ़ती गई। जिस तरह आप लास्ट टाइम गल की सी कि हर केस के बैकवर्ड लिंकेज जरूर देखा जाए।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਖਾਨ ਏਲੀਅਸ ਬੱਗਾ ਖਾਨ ਤੱਕ ਲੀਡ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 75 ਕਿਲੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖੇਪ ਆ ਉਹ ਥਰੂ ਸਮ ਕੋਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਮੰਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੀਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 75 ਕਿਲੋ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਰੂਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਗਲਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ 72.5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਆ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ 72.5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੀਓ ਫੜੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਔਰ 16 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਆ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 8.89 ਲੱਖ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਰੂਟ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰ ਆ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਨਵੀਨਸ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੱਗਸ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਗਲਿੰਗ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਛੋਟੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਪੀ ਕਾਂਗੜਾ ਨਾਲ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਾਰ ਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਾਂ 667 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ 565 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ 34 ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੀਡੀਅਮ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਮੋਗਾ, ਫਿਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਔਰ ਸਮਾਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਆ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੇਸਿਸ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਰੱਗਸ ਰਿਲੇਟਡ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ 75 ਕਿਲੋ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਖਾਨ ਏਲੀਅਸ ਬੱਗਾ ਖਾਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਰੀਅਲ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਤਾਰਿਕ ਬਾਈਜਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਡਿਲਾਈਟ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭੀ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਇਵਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਸੋ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਇਵਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਈਵਨ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਨ ਆਪਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲਪੇਟਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਫਰਦਰ ਕੜੀ ਜੁੜੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖੇਪ ਆਈ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 75 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਨਾਮ ਦਾ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੇਖ ਸੀਗਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਯਦ ਸ਼ੇਖ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 260 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਗਾ ਖਾਨ ਥਰੂ ਸਮ ਕੰਟੈਕਟਸ ਇਹਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਬੱਗਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪਕ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ। ਉਹ ਦੀਪਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉਹ ਅਜੇ ਜੈਨ ਤੇ ਸੀਮਾ ਜੈਨ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਫਿਗਰ ਹੋਏ ਸੀ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 7 ਤੋਂ 8 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਪੁਲਿਸ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਪਕੜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਿਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਰੈਕਟ? ਇਹ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਫੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਓਰਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗੀ। ਤਹਿ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਫਰਦਰ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਉਹਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜੁੜਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਫਿਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੀ ਰੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣਾ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ? ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਟੇਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਾਂਡ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਕਿਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਮੰਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਇਦਾਂ ਬੜਾ ਇਨਪੁਟ ਹੋ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਨਾਰਮਲੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਇਵਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰੋਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਲਿਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੈਜਿਟੀਮੇਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਇਵਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੰਗਾਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਰਚ ਕਰਾਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ ਇਵਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਇਵਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਟ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਸੀਗੇ ਲੋਕਲ, ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬੱਗਾ ਖਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 45 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਮੇਨਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ 45 ਕੇਸਿਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। सर एक मेजर शिफ्ट देखा जा रहा है, पहले
जहाँ पे क्रॉस बॉर्डर क्योंकि सील को टारगेट किया जा रहा था, इसके लिए कोई स्पेसिफिक प्लान सोचा जा रहा है? ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਿਓਰਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਸਓਸੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਕਿਲੋ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦੋ ਪਾਵੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੋ ਬਜਾ ਪੰਜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜੋ ਦਿਖਾਣਾ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਦਿਖਾ ਦੋ ਬੜਾ WhatsApp पेज है, ਤਾਂ ਜੀ ਉਸ ਪੇਜ ਦਿਖਾ ਦੋ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਿਹੜਾ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਂ सीम नहीं तुसी दिखा दो फोटोग्राफी ਸਵਾਈ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨੈਕਸਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ 155 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਵੱਡੇ ਰੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਈਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਹੈਰੋਇਨ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। 10 ਭਗੌੜੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਡਰੱਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਚੈਨ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਈਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 155 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਵੱਡੇ ਰੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਹੈਰੋਇਨ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗ ਦੇ ਨੈਕਸਸ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਰੱਗ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਈਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਭਗੌੜੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰੱਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਈਜੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ।